boards of this university to kindly join us on that. For today's program, I request you all to kindly put your hands together to welcome please join me in welcoming Dr. Vikram Varagaru, IPS, Inspector General of Police, Andhra Pradesh, President Forces, Andhra. For all of us to have assembled here with the dignitaries, let us all stand for University Anthem. Dr. C.M. Trivikram Varma garu and Simhachalam garu, Registrar of the University, Suresh Kumar garu, Principal, University College of Arts, Commerce and Law, Professor Veeray garu, Principal, University College of Sciences, Paul Kumar garu, University College of Physical Education, Sports Sciences Principal, Tejamurthy garu, Principal, Pharmaceutical College. So I thought it was only once, but they are saying it is twice. First time opening remarks and the second time we have to give a speech. So at the outset, I welcome you all to the great university which is celebrating its 50 years of existence. Right? You happen to the batch who have joined the university when the university is about to celebrate its silver jubilee. So golden jubilee, right? Golden jubilee, right? So we are half the age of Andhra University, which is 100 years old. Village to Guntur, Nalapad, where we have started our PG center. Since then we have been functioning. So besides our university, there were 3 in Anantapur. So out of the 3, so to rate all the 3, to rate it compared with the rest of the 2 universities, it doesn't mean that we are outstandingly good. And then physical education. So
these four colleges, students have come and then we welcome you all on this occasion of the national program. The issue is about the ragging. The fundamental issue is about the ragging, which normally troubles you when you get into the campus. The reason is nothing but you might have come from a place which is small compared to the university. When I mean to say small in terms of the size of the college, the size of the college from where you have come, it is definitely smaller than the university. And you know that the university will give a perfect ecosystem for all of you to nurture your skills, hone up them, and then mingle with people from different cultures, and then move forward in your career. Please keep in mind that unless you focus on your academics, you will not become anything. If you see the world, how the world is changing, there are people who are migrating from one discipline to another. Learning. If you stop learning, if you start in a curious manner, you are lost. In the world, there is no place for a static entity. The world is changing very fast. And then maybe we are fourth and fifth, give and take 1 billion this side, that side. We have the demographics playing in our favor. It's all because people are learning all the languages. When come even some of the Spanish countries, they are learning Spanish, they are learning German, they are learning Japanese. What does it mean? You need to have that mobility, ability to transform, ability to change yourself, mold to the environment, and then pick up all the skills that are required by the place where you are going to work. It's not forward. We'll have a mechanism so that the student, the university, you can settle any part of Europe, any part of the world, as a matter of fact. So keep in mind that US is not only the destination. US is one among the destination, but definitely it is not only the destination. Right? US is aging, China is aging, Japan has already become old, and we are young. We are young not because of the people who are sitting on the dais. We are young because of the people like you. As long as you are young, you have to have the innate skills born into you in terms of learning new things, applying them, and showing your curiosity to learn new things. And always you should have the ability to question the teacher why this is happening. The university, you have to identify yourself with the university. University has got a specific vision in terms of educating, giving the best of education to the students of this university, no matter which department, which college you are, and how your progress, whether you're an average student, below average student, an above average student, or top average student, no matter the university, doesn't bother. So we treat it's an equal opportunity institution as far as teaching is concerned. The teachers are very committed, and you get the opportunities. We are trying to see that you will not become technology agnostic. The reason is nothing but if you keep yourself away from technology, then you are keeping away from the opportunities. No matter in which department you are in the commerce department, or the physics department, or mathematics department, or statistics department, or computer, any department, you have to learn the technology. And you should not develop a fear syndrome towards using a computer. You should never develop a fear syndrome towards using a computer, no matter which department you are. The reason is nothing but without a machine, without a computer, you cannot see any office in these days. Once upon a time, when you just watch the old English movies, 1990s English movies, you go into any American office, you see the desktops. Now the same thing is here in India also. All the typewriters are being replaced by computers. So you need to learn the basic skills of computers, no matter which department you are, and then you have to, from there onwards, if you have the inquisitiveness to learn programming, and then apply to the context, whatever is the context where you are in the departments. And we expect you to conduct yourself in a proper way
in a proper way so that is going to be conducive for the rest of the students, for the rest of the students to move forward as a group and as an individual. You can participate in the academic activities, you can participate in the extracurricular activities. So we have got a big playground supported by lots of physical education teachers, which there are separate teachers for each and every college in the university. Take science college, you have got a separate physical education instructor. He will help you, he or she will help you. And then it's absolutely a ragging-free campus. If anybody tries to rag you, tries to trouble you in the form of what you call it as eavesdropping or you call it as ragging amongst the same sex or amongst the different sex, we are not going to tolerate. We are not going to tolerate any kind of these things. And then you need to keep in mind that this university has got long legacy of 50 years of existence, and we were the proud alumni who are the sitting judges of AP High Court, sitting the former Supreme Court Chief Justice, and many other judges in the legal fraternity. And then there are CEOs who occupy different positions across the IT industry from computers background, and there are people from mathematics, statistics background who have joined, who have reached their pinnacle in their respective walk of life. So this is, you have to get motivated by looking at the alumni of this university, how you're going to take the motivation from them and then inspiration from them and move forward in your life. So please keep in mind, this is a crucial point in your life. This is a crucial point in your life wherein you're going to make a career, as you move forward in your life. So life is not your graduation, life is not your post-graduation. There is so many things to happen, so many things to happen. So why so many things? I'm saying so many things to happen is nothing but you have to settle down in your life. Once you get out of this for university, you have to settle down in your life, either in this part of the world or some part of the world, and then make a family of yours. All those things are going to happen in the due course of time. All these things are going to happen if and only you are going to focus on your academics and try to excel, try to compete with the rest of the world. Please keep in mind that the competition is so immense. You go to anywhere, the competition is so immense, and for any job, especially, you know that the kind of placements which you have in the IT industry, you look at all the top-class companies like Infosys, TCS, and then Wipro, and the rest of the companies down the line, all the 5-7 companies, they employ around 25 to 30 lakhs employees. You just count that one of the biggest sectors, IT is becoming one of the biggest sectors in the industry, one of the biggest job creators. That is in some kind of a trouble. Is it going to be permanent? Definitely not. Please rest assured that AI will not take away your jobs. AI will create an environment for you that you have to. There are two kinds of people in the going forward. People with AI knowledge and people without AI knowledge. If you got AI knowledge, then you can survive. So what is the kind of AI knowledge you have? You might be learning about, you might be day in and day out, you might be reading about generative AI. That is the one which is driving all the different walks of AI. Generative AI is the one which is actually driving. So that is not a big deal. To learn. You have to have that attitude. And to learn that and that is the reason why the industry says that you have to skill yourself, reskill, you have to unskill. Unskill means you have to forget some things and then you have to learn new things. So this is the way how life is going to be. Either you are in physics, you are in chemistry, you are in biology, you are in pharmacy. You have to have these kind of skills. What are those kind of skills? You have to have the kind of skills that are required for the industry. Name it data science, name it AI, name it data science, and name it IoT. Any of those skills ultimately will revolve around
computers only, will revolve around them. That is the reason why I have said that you can't be tech agnostic and you can't survive in the industry. You can't be tech agnostic and you can't survive in the industry. You have to learn technology. You have to learn technology and then move forward with the industry, with the whole industry, whatever the industry you are going to take. And we have the opportunities that are going to be there for the Indian community across the globe are abundant. You go to any country, there will not be any country, even the remotest African country will have few Indians. Indians can migrate to any place if there is an opportunity. That is, if there is a greener pasture, definitely Indians will migrate. So this is the way how you have to look at the world, and I wish you a long way in your careers, and you will have a happy spending here, right? If there are any problems, you can raise to the principal. You got our OSD, Officer of Special Duty, Mr. Ravikumar Garu. All the Constituent College principals are there on the dais. You can reach out to any one of them and they can come to your rescue, and the registrar sir is also there. So any issue, you can reach out to them, and I wish you all the best in your stay on the campus of Nagarjuna University. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, sir. మూడు సముద్ర కెరటాల నీలాల కెరటాల మోహన వస్త్రము తొలచి మౌలి మీద హిమసుందర కిరీటం ధరించిన రాత్రి నా భరతమాత అనుకోవటం ఒక నిజం. అదేవిధంగా మూడు సముద్రాలు మూసినా కోసినా తీరముతో ముగ్గుమట్ట లాంటి తల మీద కొండంత బరువుతో మూలుగుతున్న ముసలిది నా తల్లి అనుకోవటం మరో నిజం. ఇది నిజం, అది నిజం. రెండిటికి రుజువులు సమం. శ్రీకృష్ణుడు శ్రీరాముడు జన్మభూమి కాదు, ఇది కంసుడికి దశకంఠుడికి కూడా కదా అని మన తిలక్ గారి కవిత కరెక్ట్గా మన యొక్క బీసీ గారి యొక్క ప్రసంగానికి సరిపోతుంది. ఏంటంటే ప్రపంచంలో రెండు ఉంటాయి, మంచి చెడు, కానీ మనం ఎలా చూస్తాము అనేటటువంటి దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సో ఈ విశ్వవిద్యాలయం మీకు అన్ని వసతులు కల్పిస్తుంది, కొత్తగా వస్తున్నారు, కానీ దాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకొని మీరు మీ జీవితంలో ముందుకు వెళ్తారు, లైబ్రరీ కానీ వసతులు కానీ ఇవన్నీ కూడా అని చెప్పని చాలా విపులంగా కెరీర్ ఓరియంటెడ్గా ఉండాలి అని చెప్పినటువంటి మన వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి ఒక్కసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఈ ఇండస్ట్రియల్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ప్రధాన అంశాన్ని చెప్పారు. ఇప్పుడు తర్వాత కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Thank you so much, sir. Now I request Professor K. Vinay Garu, Principal, University College of Sciences, ANU, to address the gathering. Good morning to all the students. Dignitaries from the dais, Chief Patron, Professor A. Gangadhar Rao Garu, our Honorable Vice Chancellor, and the Chief Guest, Dr. C.M. Trivikrama Verma, IPS and IGP of Andhra Pradesh, SPF, and my dear colleagues and the Rector of the University, Professor R. Sivaram Prasad, and Registrar of the University, E. Simhachalam sir, and OSD, RVSSN Ravikumar sir, and my dear students. First of all, let me congratulate you for achieving the post-graduation seat by competing with several thousands of students and achieving the seat in the prestigious University of Acharya Nagarjuna University. As this is started as a rural university in the 1976, and later now it has become and has evolved as a capital university, and in future with the efforts of the teachers and researchers as well as the students, it will be elevated to the central university level also. So the government is focusing as it is the capital university. The state government is focusing on the development of this university, and it is
our responsibility to improve the university to the maximum level and produce the students with potential, with high potential of achieving job or future careers. Already those who have completed their degrees have reached to some of them reached political heights, some of them reached joined the police department, revenue department, each and everywhere. All the students that were motivated from this university have achieved several positions in the society and they are contributing their services to the state government as well as to the nation, and they are the nation builders now. So, as you are the new coming students, you will be having certain objectives and your parents are having certain objectives or expectations from you to become all-round developers as well as they may be aspiring you will become the potential citizens and potential educators to compete in even future endeavors and get into the research or employment opportunities. That is the main motto of both your parents and yourself. This is the university which is named with a eminent person as we have seen in the university anthem, Nagarjunacharya. He is an eminent scholar in the several centuries back itself. He has established a university on Nagarjunakonda and now we are having the museum there, and on his name, who is a great Buddhist philosopher, on his name this university is named as Nagarjuna University in the initial stages. Later it is converted into Acharya Nagarjuna University to honor the Buddhist philosopher Nagarjuna. So this is having that much importance, and you in the university from the beginning itself it is developing in a rapid manner, and the contribution now is Vice Chancellor said it is a sister university for the Andhra University. Now the Andhra University is celebrating its centenary celebrations, and our Nagarjuna University is celebrating 50 years of Golden Jubilee celebrations. We are lucky enough to be the Golden Jubilee students of Acharya Nagarjuna University, and we are having potential faculty. Even though there is paucity in the faculty, we are engaging the contract and guest faculty who are having equal potential with the regular faculty. So you will be provided with ample knowledge as well as research potentials and practical knowledge, especially for the science students, the development electronic teaching mode and online teaching mode. And we have started, which we are getting huge amounts of income, and through that other buildings to make for me to congratulate you all to concentrate. Hostels are also a ragging activity for which you may be punished. The client aptly for studying and for competitive examination preparation also material is there, and online digital library is providing the material to download, and you have to go to that. You are the PG student, that is Master of Science you are going to and Master of Art you are going to be. So if you have the mastery over the subjects by doing as well as the employees of the government to serve, and once again congratulating you and thank you for giving me the opportunity. నాగార్జునుడి పేరు మీద పెట్టినటువంటి ఈ యూనివర్సిటీ 50 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంది. మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్క వసతులు వస్తూ ఇప్పుడు అన్ని వసతులతోటి NAAC A++ కేటగిరీ తోటి లైబ్రరీలో కూడా ఓపెన్ యాక్సెస్ తోటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా కలుపుకొని మీకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని ఉపయోగించుకొని ఈ ఆచార్య నాగార్జునుడి పేరు మీద ఉన్నటువంటి ఈ యూనివర్సిటీ యొక్క గత చరిత్రని, ఘనమైన చరిత్రని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కోరినటువంటి మన సైన్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ గారికి ఒకసారి చెప్పడంతో RVSSN Ravikumar Garu, OSD, Acharya Nagarjuna University, to address the grant.
Good morning, everybody. Respected Vice Chancellor, Professor Gangadhar Garu, the Chief Guest, IGM colleague, Vikram Garu, and all other principals, rector, registrar, and the principals and faculty members and students. So as you know, this university, Nagarjuna University, is established in 1967 as a PG Center of Andhra University. Later, September 11, 1976, it was established as a Nagarjuna University, and now we are celebrating 50 years. So you are Golden Jubilee student batch. So every human being or life, first birthday, 50th birthday, and 100th birthday is a important occasion. So you are so lucky. Accidentally, I was also a coordinator for convener for admissions of PG set, AP government also. I know all are joined with my signature documents only are joined in the campus. And it is my privilege to tell some of the highlights of this university. First we get B, B double plus, B, and A and A plus. Now we are moving towards A double plus. So for that, we must contribute to ourselves to get a good jobs and good publications, good citizen of the Andhra Pradesh and also India. So there is several opportunities in this campus that are available. A very beautiful ladies hostel is there, and with all facilities, security, and boys hostel is there, and engineering college and everything is available. And as I said, the principal, the good library is there, and the well-established the student laboratories in the departments, every department. So very shortly, we are going to add new more things in the centralized laboratory, the facilities, research facilities, which is available, a world-class equipment in this area of the Amaravati region. So all the facilities is provided by the state government, university funds, and also central government funds. So, as you know, most of them students have applied national scholarship, NSP scholarship. So I don't think I've forwarded any application, single girl application. I don't know whether you know or don't know. The single girl is, any family is there will be a provision for national scholarship. We can apply that also. For 2 years, the central government will give a huge amount of scholarship. So that opportunity is over in the last month, 31st is the last date. So due to that also, the state government I requested to start the admission process very fastly. And fortunately, our university conducted 3 admissions, sports and law and PG set. So under the guidance of our Vice Chancellor and APSHE has given, we have successfully completed that admissions because of the 3 universities got more number of students. I congratulate personally, individually, all the students choose Acharya Nagarjuna University, and also I wish to say very good opportunity, best of luck for you. And I also, as a coordinator for the student affairs and any grievances. So I proudly say our university is ragging free, entire ragging free, no fear. So no ragging cases are last 3-4 years or last couple of years is not there. And I hope the next couple of years is also the same thing. And also we conducted several times the awareness camps of the free drugs and no other activities, anti-social and anti-harassment activities in this campus. Any grievances for the students and any personal problems also, we have a psychology department, professors of psychology is there, and they will counseling the students also for better goal setting. So in this small message, I congratulate all the students. Once again, I wish you best for staying 2 years, couple of years in this campus. Very happy, and thank you for giving an opportunity for principals
and organizing committee. థ్యాంక్ యూ ఓఎస్డి సార్. సార్ చెప్పినటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటి అంటే ర్యాగింగ్ అనేటటువంటిది క్యాంపస్లో ఏ విధంగానూ ఉండకూడదు. ఉన్నా మీరు వెంటనే అధికారుల దృష్టికి, సంబంధిత ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకొని రావాలి. మొట్టమొదటి హెడ్, తర్వాత ప్రిన్సిపాల్, ఇంకా అది కూడా దాటితే చివరికి వారే ఓఎస్డి. ఎందుకంటే క్యాంపస్లో ఎక్కడ ఏ తగాదాలు వచ్చినా ఏవైనా అన్ని చూసేది చివరికి అందరూ ఆఫీసర్ ఆన్ స్పెషల్ డ్యూటీ ఓఎస్డి. ఆ బాధ్యత వహించడం అంటేనే చాలా కష్టము, కానీ ఆ బాధ్యతను చాలా సక్రమంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి రవికుమార్ గారికి మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కార్యక్రమం. Now I request Professor P.P. Satyapal Kumar, Principal, University College of Physical Education and Sports Sciences, ANU, to address the gathering. సభకు నమస్కారం. మరి ఈరోజు పీజీ స్టూడెంట్స్ కానీ, సైన్స్ విద్యార్థులు, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ విద్యార్థులు, ఫార్మసీ విద్యార్థులు అందరూ కూడా మరి ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఎందుకని జాయిన్ అయ్యి మరియు ఇక్కడ చదువుడానికి అందరూ విచ్చేసినందుకు మీ అందరికీ కూడా ముందుగా మా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కళాశాల తరఫున మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను ఎందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తానంటే చాలా యూనివర్సిటీస్ వెళ్ళడం జరిగింది, చాలా ఎడ్యుకేషన్ కాన్ఫరెన్స్లు కూడా జరిగింది. కానీ ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళా కానీ వాళ్ళ యొక్క లాంగ్వేజెస్ తప్ప వేరే లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడేవారు. మాకు అర్థమయ్యేది కాదు. అని అడిగేవాడు, అడిగితే చెప్పారు మా లాంగ్వేజ్ మాకు ముఖ్యం, ఇంగ్లీష్ తర్వాత. సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన లాంగ్వేజ్లోనే మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం పాఠ్యాల తర్వాత రెండవ పాఠ్యాలగా పేరు కాల్చింది మన ఆచార్య నాగార్జున రూపాయలతో మనకి గ్రాడ్యుయేట్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా వైట్ లిఫ్టింగ్ హాల్ ని, అదేవిధంగా చాలా బ్యూటిఫుల్ కోర్స్ మనకు ఉన్నాయి ఇక్కడ. అదేవిధంగా ఓపెన్ జిమ్ కూడా ఏర్పాటు చేసాము. జిమ్ ఎక్కువ చెప్పేసి ఓపెన్ జిమ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందరూ విద్యార్థులందరికీ కూడా అనుకూలంగా విధంగా బయట పక్కనే మేము జిమ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందరూ వినియోగించుకోవాల్సిందిగా మనందరూ కూడా నా కళాశాల తరఫున కోరుతున్నాను. అదే కాకుండా మీ యొక్క కళాశాలకి ఒక్కొక్క మా స్కాలర్స్ ని ఒక్కొక్క బిజినెస్ సెక్టర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు ఎవరైనా సరే ఇంటర్ కాలేజీలో కానీ ఇంటర్ యూనివర్సిటీస్ లో కానీ పార్టిసిపేట్ చేసుకుంటే వారిని కన్సల్ట్ చేస్తే వారు మీ చేత ఆ యొక్క ఇంటర్ యూనివర్సిటీస్ కానీ ఇంటర్ కాలేజీలో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ యొక్క సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. స్పోర్ట్స్ అనేటువంటిది మనకు మన భారతదేశంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. అదే కాకుండా మనం ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి క్రీడాంశాన్ని ఇక్కడ కావాలని మనం కోరుకుంటున్నాం. రీసెంట్ గా మరి 2-3 days లో కూడా మన ఆర్చరీ ఒకటి ఇక్కడ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. దానికి మనం ముఖ్య అతిథులు ఈసీ గారు కూడా అంగీకరించారు. అందరూ కూడా ఇక్కడ ఆర్చరీ పెట్టడానికి కూడా అంగీకరించారు. దాన్ని కూడా పెడతాము. అదేవిధంగా మనం మొత్తం 45 కోట్ల రూపాయలతో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రపోజల్స్ కూడా పంపించడం జరిగింది. అవి కూడా త్వరలోనే మనకి ఇక్కడ వస్తాయని చెప్పేసి క్లియర్ ద్వారా వాటిని కూడా మనం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకుని మన ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఒక క్రీడా విశ్వవిద్యాలయంగా మార్చడానికి మీకు ఆసక్తిగా ప్రయత్నం చేస్తామని బాగా ఉపయోగించుకొని విద్యార్థులందరూ కూడా ఉపయోగించుకొని మంచి క్రీడాకారులుగా చదువులతో పాటుగా క్రీడను కూడా అభివృద్ధి పరుస్తారని చెప్పి వస్తూ మరి నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తుంటే సెలవు. Now I request Professor K. Tejumurthy Garu, Principal, College of Pharmaceutical Sciences, ANU, to address the gathering. Very briefly. Good afternoon, everyone. I extend my respectful greetings to our His Excellency Honorable Vice Chancellor Professor K. Gangadhar Garu, our respected Chief Guest Dr. C.M. Trivikram Verma, Inspector General of Police, AP Special Protection Force, respected Rector Sir, respected Registrar Sir, esteemed Principals,
faculty members, dear parents, dear students, dignitaries on the dais and off the dais. It gives me immense pleasure to welcome you all to the induction and orientation program of the University Colleges of Acharya Nagarjuna University. Today is a special day as we gather to welcome our new students into the academic family of this great university. Dear students, congratulations on joining one of the most reputed universities in the state. University life is not just about academics, it is about expanding your thinking, discovering your strengths, building your future and shaping your character. You are entering a world full of opportunities where your curiosity will be encouraged, your ideas will be nurtured and your growth will be supported. To all the parents, thank you for opting our university. We take this responsibility to our children or in an environment that values safety, academic excellence, innovation and holistic development. Dear students, use the university resources like our state-of-art laboratories, library, experienced faculty members to build your knowledge and skills. Above all, maintain integrity, respect and dedication in everything you do. Dear students, future is not something you wait for. It is something you create. Make your years here meaningful, productive and joyful. Let us minimize the use of mobile phone, maximize our thinking efficiency. On behalf of all the university colleges of AMU, I welcome you all for your bright, successful and fulfilling academic journey. May God bless everyone to achieve their goals and have their life with flying colors. Thank you very much for this opportunity. Thank you. Now I request our own registrar sir, Professor G. Simhachalam sir, to please address the gathering. Respected Vice Chancellor of the University, Professor Gangadhar Garu, respected Chief Guest of the function, Trivikramaram Garu, and other dignitaries on the dais and off the dais, and my dear students. First of all, I congratulate and I welcome you all to choose this university for your studies. మీరు ఆల్రెడీ దగ్గర 1 month అవుతుంది మీరు యూనివర్సిటీలోకి వచ్చి. యూ నో దట్ వాట్ ఆర్ ద ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ హియర్ అండ్ క్యాంపస్ అట్మాస్ఫియర్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది కూడా మీరు అందరూ ఈ టైం వరకు గ్రహించారు. సో హాస్టల్స్లో ఎలా ఉంది, క్లాస్ రూమ్స్, టీచర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్, వాట్ ఎవర్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఈ టైం వరకు తెలిసే ఉంటుంది. So that once again I want to tell about all the things. So administrative aspect వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మరి వైస్ ఛాన్సలర్ దగ్గర నుంచి కానీ అదర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పొజిషన్స్ ప్రిన్సిపాల్స్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ అందరూ కూడా ఎవ్రీ టైం వాట్ వీఆర్ థింకింగ్ టు వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. ఎప్పుడు వాళ్ళకి మంచి చేయాలని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం. కానీ సో మేము ఇప్పుడు కూడా వీఆర్ నాట్ అవే ఫ్రమ్ ది స్టూడెంట్స్. So, myself as a registrar, in time to time, PG hostels దగ్గర ఇంజనీరింగ్ హాస్టల్స్ అండ్ లేడీస్ హాస్టల్స్ దగ్గర కూడా మీరు కొన్ని టైంలో ఉండొచ్చు, లేకపోవచ్చు. టైం టు టైం విజిట్ చేసి మీకు ఏ విధమైనటువంటి ఫెసిలిటీస్ అక్కడ ఉన్నవి, ఏదైనా ల్యాబ్సెస్ ఉన్నవా అనేది కూడా నేను ఎప్పటికప్పుడు కూడా వైస్ ఛాన్సలర్ గారి డైరెక్షన్లో, రెక్టార్ గారి డైరెక్షన్లో వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటాను. ముఖ్యంగా ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద యూనివర్సిటీ ఆఫ్ యువర్స్. ఎందుకు మీ యూనివర్సిటీ అని అంటున్నానంటే మేము చదువుకున్నప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి, నేను ఇక్కడ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ని, అక్కడ కూర్చున్న రెక్టార్ గారు ఈ యూనివర్సిటీ స్టూడెంటే, ఇక్కడ కూర్చున్న సైన్స్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ గారు కూడా ఈ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్. ఫ్రమ్ ద పీజీ కంప్లీటెడ్ all the courses in this university. మేము చదువుకున్నప్పుడు మాకు ఈ విధమైనటువంటి హాల్స్ లేవు, ఈ విధమైనటువంటి బిల్డింగ్స్ కానీ, ఈ విధమైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్ కానీ
మాకు మరి ఆ రోజున ఫెసిలిటీస్ లేవు. ఇప్పుడు మీరు వచ్చేటప్పటికి మరి ఉన్న ఫెసిలిటీస్తో కనుక కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే 200%, 300% వేరియేషన్ ఉంది అప్పటికి ఇప్పటికి. ఈ నేపథ్యంలో మరి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ని అవైల్ చేసుకుని వాటెవర్ ద లైబ్రరీ, వాటెవర్ ద ఫెసిలిటీ, మరి యూనివర్సిటీకి మంచి పేరు తీసుకురావాలని ముఖ్యంగా నేను కోరుకుంటున్నాను. నా దగ్గరికి కొన్ని కంప్లైంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి. ఎక్కువగా కంప్లైంట్స్ వచ్చేది లేడీస్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర కంప్లైంట్స్ వస్తాయి. ఎందుకు కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి అనేది కూడా అవి చిన్న చిన్న కంప్లైంట్స్. మీ దగ్గర మీరు వాటిని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు, మీ ప్రిన్సిపాల్ దగ్గరికి వెళ్ళి సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే మీ వార్డెన్ మేడం దగ్గరికి వెళ్ళి సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ అవి రిజిస్ట్రార్, ప్రిన్సిపాల్, వైస్ ఛాన్సలర్ దాకా వచ్చేదాకా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుని వస్తున్నారు. సో ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ రిజిస్ట్రార్ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, మీరందరూ కూడా ఒక మంచి మైండ్ సెట్లో ఉండాలి. చిన్న చిన్న విషయాలకి మనం అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. చిన్న చిన్న విషయాలకి మనం అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. అడ్జస్ట్ కానప్పుడు యూఆర్ ఆల్ ది మీరు అబౌట్ 20 years. సో చిన్న చిన్న విషయాలు మీరు అడ్జస్ట్ కానప్పుడు ఎవరు ఇబ్బంది పడతారు, మీరు ఇబ్బంది పడతారు, మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు. అల్టిమేట్గా యూనివర్సిటీ మరి కొంతవరకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ రోజున మీడియా ఉంది, మీడియా చాలా అలర్ట్గా ఉంటుంది. వాళ్ళు మీరు మంచిగా ఇష్యూ నాట్ మచ్ సీరియస్, బట్ నాట్ ఇట్ అపియర్స్ ఇన్ ది మీడియా చాలా సీరియస్గా చెప్తారు. రీసెంట్గా నేను నైట్ ఐ రిసీవ్డ్ ఏ స్మాల్ క్లిప్పింగ్ రిగార్డింగ్ టు దిస్ సమ్మర్ సంథింగ్. అది చూస్తే చాలా పెద్ద ఇష్యూ లాగా, స్టేట్ వైడ్ ఇష్యూ లాగా క్రియేట్ చేస్తున్నారు. బట్ నాట్ లైక్ దట్ ఇస్ సింపుల్ ఇష్యూ. మరి దాన్ని ఎందుకు అట్లాగా మరి క్లియరప్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా మరి నాకు అర్థం కావట్లేదు. సో దట్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ బీ అవేర్. ఇక్కడ మీరు మరి మీ బ్యాక్గ్రౌండ్, నా బ్యాక్గ్రౌండ్, మనందరి బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా తెలుసు మన యూనివర్సిటీకి వచ్చినప్పుడు. సో దట్ విత్ దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యూనివర్సిటీ మీకు ఎంత హెల్ప్ చేస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ద గవర్నమెంట్ టు స్పెండ్ మచ్ మనీ ఆన్ యూ, సో దట్ టు అవైల్ ఆల్ సచ్ provisions provided by the government as well as the university, and you build up your future and you settle in a befitting manner in the future. నిన్న మా దగ్గరికి ఒక ఫైల్ వచ్చింది. మాకు ఏం నీళ్ళు కావాలంటే నాకు ఫైల్ వస్తే డైరెక్టర్ గారు మరి వీసీ గారు మేము వెంటనే మరి దాన్ని ఆ ఫైల్ సిబిఎస్ఈకి తీసుకెళ్ళి ఇమీడియట్ గా అప్రూవల్ చేస్తాం. సో మేము ఇంటి దగ్గర ఏం నీళ్ళు పోసుకుంటాం. యూఆర్ ఆల్ మై సెంటర్స్. ఇమీడియట్ గా మీరు వాళ్ళ పిల్లలందరికీ ఏం నీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయమని చెప్పిన వాళ్ళు ఆశిస్తున్నారు. వస్తుందో లేదో నాకైతే తెలియదు. సో దట్ అప్రూవల్ అయింది. ఇమీడియట్ గా మీకు ఆ ఫెసిలిటీ కూడా చేస్తాం. సో ఇట్లా మీరు చిన్న చిన్న విషయాలు ఉంటాయి. ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి అడ్జస్ట్ అవ్వాలి, ఒక్కోసారి మా దృష్టికి తీసుకురావాలి. తీసుకొచ్చిన ఇమీడియట్ గా అటెండ్ అవ్వడం కూడా జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా పాజిటివ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆల్సో ఫేవరబుల్ టు ద స్టూడెంట్స్. మోర్ ఫేవరబుల్ టు ద స్టూడెంట్స్. అదేవిధంగా నేను ఇంకో విషయం మీకు చెప్తాను. దిస్ యూనివర్సిటీ ద సెకండ్ లెవెల్ యూనివర్సిటీ. అంటే ఫస్ట్ లెవెల్ is A++ and below NRF ranking something. So we are in the second level. We have a good NRF ranking as well as the NAC and QS ranking also. We have a good ranking. So that you are all studying in that much of university. అంత మంచి ర్యాంకింగ్ ఉన్న యూనివర్సిటీలో మీ అందరూ చదువుకుంటున్నారు. అండ్ ఆల్సో యూ ఆర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ గోల్డెన్ జూబ్లీ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ బ్యాచ్. సో యూ ఆర్ ఇన్ ది 50th year celebrations. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద లక్కీ. మీకు లక్కీ అనమాట. మీరు ఎప్పుడో చదువుకున్నాం. మీరు 50 సంవత్సరాల దాంట్లో మీరు చదువుకున్నందుకు మీ బ్యాచ్ అందరూ కూడా గోల్డెన్ జూబ్లీ స్టూడెంట్స్ అంటారు అనమాట. With this small this one, I congratulate once again. I congratulate all the students. Please to
continue your studies without any మీరు బయటకు అటు ఇటు వెళ్ళకుండా జాగ్రత్తగా చదువుకోండి. మీకు కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ఇస్తాం. ముఖ్యంగా మీ తల్లిదండ్రుల్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు జాగ్రత్తగా చదువుకొని పైకి రావాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ. యూనివర్సిటీలో ఎక్కడ ఏ సమస్య ఉన్నా ముందు వాలిపోయేది రిజిస్ట్రార్ గారే. ఆ సమస్యను పరిష్కరించడం కోసం అని చెప్పాను. దీన్ని చూస్తుంటే ఒక చిన్న జోక్ గుర్తుకొస్తుంది. జోక్ అది నిజమేనండి. చనిపోయిన తర్వాత యమధర్మరాజు గారు అందరికీ పాపం నరకమో స్వర్గమో డిసైడ్ చేస్తున్నారు. అక్కడ అందరూ లైన్లో ఉన్నారు. ఒక ఆయన వచ్చారు, ఏంటి మీరేం చేశారు భూమి మీద అన్నారు. నేను ఒక యూనివర్సిటీకి రిజిస్ట్రార్గా చేశాను అని చెప్పినమాట. అమ్మో మీరు చాలా పడాల్సిన బాధలన్నీ భూమి మీదే పడ్డారు కాబట్టి మీకు స్వర్గం శాంక్షన్ అన్నారట. ఎవరు ఇంకా నవ్వుతున్నాడు. ఆయన నవ్వుకుంటూ ఉన్నాడు బాగా. ఏంటా ఎందుకు నవ్వుతున్నాడు? ఆయన వెనకాల వచ్చాడు యమధర్మరాజు గారి దగ్గరికి. మీరేం చేశారన్నారు. సార్ ఆయన రిజిస్టర్గా ఒక్కసారి చేశాడు, నేను 2 సార్లు చేశాను సార్ అన్నాడట. అయితే మీరు బాగా అలవాటు పడ్డారు కష్టాలకి, ఇక్కడే ఉండిపోండి అన్నారట. సో రిజిస్టర్ అంటేనే కష్టాలు కడాలి. అందులోనూ 30 సంవత్సరాల పాటు ఇదే యూనివర్సిటీలో ఉండి చేస్తున్నటువంటి జి సింహాచలం గారికి మా నమస్సులు తెలియజేస్తూ, ఇప్పుడు తర్వాత కావాలి మాదేనండి, ఆ మిరకుండానే నేనే తీస్తున్నాను. ఓకే, ఆర్ట్స్ కాలేజ్ తరఫున ప్రిన్సిపాల్గా నేను చెప్పాలి అనుకున్నది ఏం లేదండి. అన్నికంటే కూడా పెద్ద కాలేజీ ఆర్ట్స్ కాలేజీనండి. 27 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా 9 సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే అంబేద్కర్ సెంటర్, జ్యోతిరావు పూలే సెంటర్, అదేవిధంగా బాబు జగజీవన్ రావు. అందులో మాట ఉంది ఏంటంటే సాలరీ ఈజ్ an opium to control and forget your dreams. మీ కళలను మర్చిపోవడానికి ఇచ్చే ఒక మత్తు మందు లాంటిది జీవితం అనేది కాదు. ఇంకో నలుగురికి ఉపయోగం ఇవ్వాలని ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ లాగా అయ్యేటువంటి వాళ్ళు మా కాలేజీ విద్యార్థులను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. దానికి మనం ఒకసారి అదేవిధంగా మాట్లాడారు ఏంటంటే భారతదేశం అంటే అమెరికాలో కాలం పండును, ఇండియాలో సంతానం పండును అన్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద జనాభా కలిగినటువంటి దేశం ఇది. అందుకే మనమే అందరూ కూడా ప్రపంచంలో అందరికంటే కూడా భారతదేశమైనటువంటి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్స్. ఆ కోర్స్ అవునా కదా? సార్ నేను ఆలోచన చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే చాలా సీనియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ వారికి అవకాశం కల్పించారు. Chief guest of the induction program of the University PG colleges, Dr. C.M. Tribhuti Verma, Inspector General of Police, Government of Andhra Pradesh, and other my principals, teaching colleagues, my dear student friends, good morning all of you. First I want to congratulate all the principals for conducting the induction program for the first semester students of the all the PG as well as the undergraduate colleges. University is a very scientific place. Like you, 36 years back,
I joined this university. Because of this university, I reached to this stage. Similar way, try to empower yourself, enrich yourself, upskill yourself. I don't agree with my friend opinion. We are the Telugu people speaking eloquently in the Telugu, but think locally, act globally for utilizing the opportunities is my advice. If you accept or not accept, English is became international language. International language. Hindi, Telugu, not reached to that stage. Up to that, we honor the international language for moving ourselves, empowering ourselves. My dear student friends, try to utilizing all the resources of the university. You know very well what are the resources are available. Utilize it properly, optimize way, try to utilize it. Then sky is the limit to grow. A reason world transforming very different way, where technology plays a vital role. Use this time, do maximum certificate courses according to the requirement of the industry, so that only you are able to survive. Settlement is very, very important phase. The phase automatically after the 2 years program is over, next is only settlement. Focus on your settlement. Make your parents smile. A smiling face is try to look at. For the sake of that, for the sake of yourself, think about only yourself. Never divert yourself against your goal. Once you divert yourself, you may allow to spoil your life. That type of the forces eagerly waiting for attracting you, alluring you. Beware about this type of forces. Focus on yourself and try to develop yourself. Then God also showering His blessings. With this, thank you one and all. Thank you. భారత్ కోసం నేను చెప్పినట్టుగా చెప్పండి. ప్రియమైన మిత్రులారా, ఏ దేశాన్ని యువశక్తి ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. అందువల్ల మాదక ద్రవ్య రహిత ప్రచారంలో గరిష్ట సంఖ్యలో యువత పాల్గొనడం చాలా ముఖ్యం. సవాళ్లు స్వీకరిస్తూ ఈరోజు మనము నషాముక్త భారత్ అభియాన్ మాదక ద్రవ్య రహితంలో
Assistant Superintendent of Police, East Godavari, 2006, and in his vast professional career, he performed in various roles like OSD Karimnagar, SP East Godavari, Commandant 8 Battalion AP Special Police, Deputy Commissioner of Police Vishakhapatnam, SP Prakasham District, SP Srikakulam, DIG Elu Range, and DIG CID in Elu Range, and right now he is working as Inspector General of Police Special Protection Force AP. So in his vast tenure, he always strived for upgradation of his employees and also women empowerment in setting up various fields like beautician, tailoring courses for the women, for the empowerment of the women. And to his credit, to his perseverance and dedication, he received various awards and rewards. Few of them are DGP's Commendation Disc for his exceptional and smart policing service. He have awarded with DGP's Commendation Disc in the year 2020 by Shri D. Gautam Savang IPS, DGP Mangalgiri. And he also received Utkrishta Seva Padak, Police Utkrishta Seva Padak in recognition for his outstanding meritorious service along with smart policing by Sri K.V. Rajendranath Reddy IPS. Hearty congratulations to you, sir, and we are very honored today to have you here, sir. I request you to please address the gathering, sir. Keep it to you. Respected dignitaries, Sri Gangadhara Garu, Vice Chancellor, Acharya Nagar University, Professor Sivam Prasad Garu, Rector, Professor Simhachalam Garu, Registrar Garu, RBS and Ravi Kumar, OSD Garu, and my dear principals of Acharya Nagar University, and dear friends, I am happy to be here amongst all of you. I wholeheartedly congratulate you for getting selected and joining in this prestigious Institute of Andhra Pradesh. ఈ యొక్క హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు ప్రత్యేకించి ఫోకస్ చేస్తే ఈ నార్కాటిక్స్ డ్రగ్స్ గురించి ఏంటిది, ఒకరు మెత్ అంటారు, గాంజా అంటారు, కోయిన్ అంటారు, హెరాయిన్ అంటారు, ఏంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఏంటిది, దీనివల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, చట్టం ఏం చెప్తుంది, చట్టంలో ఇరుక్కున్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది, ఆరోగ్య చేతులారా చేయాల్సిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏముంది అని ఒక క్లియర్ అవగాహన వస్తుంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్. అంతకంటే ఎక్కువ టైం నేను తీసుకోను. బట్ దిస్ కమ్స్ విత్ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. సో మేము క్లియర్గా చూసాం కాబట్టి మీకు క్లియర్ అవగాహన ఇవ్వగలుగుతాం. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫోకస్ చేస్తే చాలు. సో మనం ప్రతిరోజు పేపర్లో చూస్తుంటాం, ప్రతిరోజు పేపర్లో కనబడుతుంటాం. బెంగళూరు 2 Tanzanian nationals caught with 10 kg of MDMA, 8 kgs of hydro ganja for police 28 crores. ఇది ప్రతిరోజు వచ్చే పేపర్ నుంచి ఏంటి హైడ్రో కొడాన్ ఏంటి, MDMA ఏంటి, హైడ్రో గాంజా, సో ఇవన్నీ కూడా ప్రెజెంటేషన్లో మనకు చూస్తారు. సో 28 crores and 10 kgs of MDMA is a very big thing. Synthetic cannabis, these are synthetic drugs. Kanyakumari district లో 150 kgs of ganja, 450 accused are arrested, Times of India. సో 450 people arrested అంటే ఎంత హ్యూజ్ క్వాంటిటీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది. సో cannabis is a major component. Next is, if you see the Mizoram, this is the border, international border. Mizoram is international border ఉంది, పక్కన బర్మా ఉంది. సో అక్కడ డిఫరెంట్గా మనకు మెత్ ఆంఫెటమిన్ దొరుకుతుంది, ఇక్కడ గాంజా దొరకట్లేదు, మెత్ ఆంఫెటమిన్ దొరుకుతుంది. సో ఇటువంటి కేసెస్ అన్ని కూడా మనం చూస్తాం, అర్థమవుతుంది ఎందుకు ఇట్లా. ఇది సీజ్ ఇన్ బార్డర్ టౌన్ విచ్ ఇస్ డెస్టైన్డ్ టు గో ఫర్ అస్సాం. మిజోరాం నుంచి అస్సాంకు కన్సైన్మెంట్ అవుతుంటే పోలీస్ ఎక్కడ కేసు పట్టుకున్నాం. తర్వాత నేను నా పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్లో పోలీస్ అబ్జర్వర్, జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో పోలీస్ అబ్జర్వర్ వెళ్తారు కదా, జనరల్ అబ్జర్వర్ పోలీస్ అబ్జర్వర్ వెళ్తారు. నన్ను గంగానగర్ పంపించారు. గంగానగర్ ఎక్కడ ఉంది? రాజస్థాన్ లో కార్నర్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్జసెంట్ టు పాకిస్తాన్. అండ్ దానికి నార్త్ లో ఫిరోజ్పూర్ పంజాబ్ ఉంటుంది, ఈ వెస్ట్ లో పాకిస్తాన్. సో ఎంటైర్ డిస్ట్రిక్ట్ అంతా కూడా పాకిస్తాన్ బార్డర్ ఉంటుంది. గంగానగర్ డిస్ట్రిక్ట్ నార్త్ నుంచి సౌత్ వరకు తీసుకుంటే పాకిస్తాన్ బార్డర్ ఉంటుంది. ఎంటైర్ ఇట్ ఇస్ ఫెన్స్ సెక్యూర్డ్ బై బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్. ఆ డిస్ట్రిక్ట్ వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ నేను కలెక్టర్ ఎస్పీతో మాట్లాడతాం. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఎస్పీతో మాట్లాడితే ఏంటి మేజర్ ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి, ఈ ఎలక్షన్స్ మనకు స్మూత్ గా జరగాల, మేజర్ ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి చెప్పండి చెప్పి బ్రీఫింగ్ అడుగుతాం. సార్ ఇక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ లేవు, ఏ విధమైన గొడవలు జరగవు, చాలా స్మూత్ ఉంటుంది,
కానీ ఒకటే ఒక సమస్య మాకు ఏంటి అంటే పాకిస్తాన్ నుంచి డ్రోన్స్ వచ్చి గంగానగర్లో హెరాయిన్ ప్యాకెట్స్ డ్రాప్ చేస్తాయి. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇష్యూ. ఏంటిది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి కదా అంటే డిమాండ్ ఈజ్ ఇన్ పంజాబ్. పంజాబ్లో డిమాండ్ ఉంది, పంజాబ్లో ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంది. సో వాడు వాట్సాప్లో కానీ సిగ్నల్ కానీ సిగ్నిఫికెంట్ రకరకాల మెసేజెస్ సోషల్ మీడియా మెసేజెస్లో దే సెండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు పాకిస్తాన్. పాకిస్తాన్ నుంచి వాడు ఎట్లా డెలివరీ చేస్తాడు, మొత్తం ఫెన్సింగ్ ఉంది. సో డ్రోన్ డెలివరీ చేస్తాడు. ఎక్కడ డెలివరీ చేస్తాడు, పర్టికులర్ GPS కోఆర్డినేట్ ఇస్తే గంగానగర్లో పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో పర్టికులర్ పాయింట్లో వచ్చి పడుతుంది పై నుంచి. వీడు పడినవాడు ఏం చేస్తాడు, ఆ ప్యాకెట్ తీసుకెళ్లి పంజాబ్లో అందజేయాలి. సో మనకి 1 lakh rupees. సో ఆర్డర్ చేసిన వాడు హ్యాపీ, సప్లై చేసిన వాడు హ్యాపీ, డెలివరీ చేసిన వాడు హ్యాపీ. ప్రాబ్లం అంతా పోలీసులకు వచ్చి. సో ఎవ్రీబడి ఈస్ హ్యాపీ. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లం. సో ఇట్లా మనం చెక్ చేస్తామంటే బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ వాళ్ళకు యాంటీడోట్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి, సిగ్నల్స్ కట్ చేస్తారు. సో కంటిన్యూస్గా యూజ్ చేయలేవు. సో ఎప్పుడో ఒకసారి యూజ్ చేస్తారు. సమ్టైమ్ వెరీ రేర్ గా 1 year ఒకసారి డ్రోన్ టార్గెట్ చేయగలుగుతారు, టార్గెట్ చేసి షూట్ చేయగలుగుతారు బిఫోర్ ఇట్ రియాక్ట్స్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఇస్ స్పెసిఫిక్ టు ఇండివిజువల్ స్టేట్. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ అ నార్కాటిక్? Narcotic is a substance that creates dullness in the senses, relieves the pain and causes sleeper. నిద్ర కొలుపుతుంది. సెన్సెస్ అంతా డల్ చేసి పెయిన్ తగ్గించి దీనికి నిద్ర కొలిపే బాధ్యత నార్కాటిక్. సో ఇది ఒక రెస్పాన్సిబుల్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యూస్డ్. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇట్స్ టోటలీ అన్టచబుల్. నార్కాటిక్స్ అంటే అన్టచబుల్ కాదు. మెడికల్ టెర్మినాలజీలో నార్కాటిక్ అంటే దానికి ఓపియాట్స్ అంటారు. ఓపియాట్స్ అంటే ఓపియం పాపి నుంచి వచ్చింది. ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ ఓపియం రిసెప్టార్స్ ఇన్ ద బ్రెయిన్. రిసెప్టార్స్ బ్రెయిన్ వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకు నొప్పి తగ్గిస్తారు. సో మెడికల్ టెర్మినాలజీలో ఎప్పటి నుంచో కూడా మనం ఈ నార్కాటిక్స్ దాంట్లో ఓపియాట్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాం ఫ్రమ్ ఏజెస్. లీగల్ టెర్మినాలజీకి వచ్చినప్పుడు ఈ నార్కాటిక్స్ లో బ్రాడర్ టర్మ్ తీసుకుంటే ఇల్లీగల్ డ్రగ్స్ కూడా లోపలికి వస్తాయి. సో దీన్ని రకరకాల క్లాసిఫికేషన్ చేశారు. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది క్లాసిఫికేషన్ విచ్ ఇస్ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఓపియాట్స్ లో దీస్ ఆర్ ఆల్ మార్ఫిన్, హెరాయిన్, కొడిన్. ఇవి ఎక్కడ వాడతాం, ఎందుకు వాడతాం? ఎక్కడ వాడతాం అంటే మెడికల్లో సివియర్ యాంజినా పెయిన్. ఆమె డాక్టర్ సివియర్ యాంజినా పెయిన్ వస్తే ఆ పెయిన్ తప్పలేదు, అప్పుడు మార్ఫిన్ ఇస్తారు, మార్ఫిన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారు. మార్కెట్లో దొరకదు. అంత ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఉంది, మార్ఫిన్ ఇంజెక్షన్స్ అర్థమే. నంబర్ 2, సివియర్ క్యాన్సర్ కేసెస్. బోన్ పెయిన్ ఎంత సివియర్ ఉంటుందంటే క్యాన్సర్ టెర్మినల్ పేషెంట్స్ లో మన బంధువులు రిలేటివ్స్ ఎక్కడికైనా వచ్చినా మనకు తెలుస్తుంది క్యాన్సర్ ఎంత ఇబ్బందికరంగా చనిపోతారు లాస్ట్ స్టేజెస్ లో. అంటే బోన్స్ విపరీతంగా మొదలు పెట్టేస్తాయి, తప్పలేదు బోన్ పెయిన్. ఏదో ఒకటి అంటుంటారు లాస్ట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్. వాళ్ళకు మార్ఫిన్, ఫెంటనిల్ ట్రీట్మెంట్స్, ప్యాచెస్ ఇస్తాం. ఇవి మార్కెట్లో దొరకవు. సో ఓన్లీ ఆన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ దిస్ ఆర్ గివెన్. ఎందుకు దొరకవు అంటే దిస్ ఆర్ ఆల్ పక్కన రాసేది హైలీ అడిక్టివ్. అందుకే మనకు మార్కెట్ దొరకదు. ఓన్లీ ట్రీట్మెంట్ కోసం వాడుకుంటాం. నెక్స్ట్ కన్నాబిస్ బేస్డ్ డ్రగ్స్. దీస్ ఆర్ marijuana అంటే marijuana. దిస్ ఈస్ యూజువల్లీ ఇన్ యూఎస్ అండ్ క్యారిబియన్ దగ్గర మనకు ఎక్కువ యూటిలైజేషన్ దాన్ని ఎక్కువ వాడుతుంటారు. హషిష్ ఆయిల్ కూడా వాడుతుంటారు. ఇది కన్నాబిస్ ఆయిల్. కన్నాబిస్ సటైవా అనే ప్లాంట్ నుంచి వస్తుంది. ఇది కూడా హ్యాబిట్ ఫార్మింగ్ అండ్ సైకలాజికల్ డిప్రెషన్ గా పనిచేస్తాయి. స్టిమ్యులెంట్స్ ఉన్నాయి, కోకేన్, ఆంఫెటమైన్. ఇవన్నీ కూడా స్టిమ్యులెంట్ నార్కోటిక్స్, బట్ ఆల్ ఆర్ పొటెన్షియల్ అబ్యూస్, పొటెన్షియల్ ఛాన్సెస్ ఫర్ అబ్యూస్. నెక్స్ట్ సెడేటివ్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో బార్బిట్రేట్స్, బెంజోడైజెపిన్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడ వాడతారు? కామ్ చేయడానికి. ఇవన్నీ కూడా మందులే, కానీ దాన్ని అబ్యూస్ చేయకూడదు. ఎక్కడ వాడతాం? సీజర్ వస్తుంది, అందరికీ తెలుసు. ఎపిలెప్టిక్ ఫిట్స్ వస్తాయి. ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తాం? ఎపిలెప్టిక్ ఫిట్స్ వస్తే హైపర్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. ఎపిలెప్టిక్ అంటే ఫిట్స్ ఎందుకు వస్తాయి? విపరీతమైన హైపర్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. అందులో దాన్ని తగ్గించాలంటే మనం డైజిపామ్, బెంజోడైజెపిన్స్ వాడతాం. తర్వాత సీజర్స్ అదొకటి. అనస్థీషియా ముందు విపరీతంగా అజిటేటెడ్ ఉంటాడు పేషెంట్, అతన్ని కామ్ చేయాలి. థయోపెంటాల్ సోడియం ఇస్తాం, థయోపెంటాల్ సోడియం ఇంజెక్షన్. నేను కూడా డాక్టర్ని, నాకు కూడా ఫ్రాక్చర్ అయింది, హాస్పిటల్కి వెళ్ళా, సర్జరీ చేయాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు అనస్థీషియా నా ఫ్రెండ్ అన్నా, బ్రహ్మ నేను థయోపెంటాల్ సోడియం ఇంజెక్షన్ ఇస్తున్నాను అన్నాడు. ముందే చెప్తారు థయోపెంటాల్ సోడియం ఇస్తున్నాను. నేను అలా చూస్తూ నేను ఐ వాంటెడ్ టు రిమైన్ అవేక్ అనుకుంటూ ఇటువంటి అనస్థీషియా. సో దిస్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ డ్రగ్స్ విచ్ ఆర్ పొటెన్షియల్ యూస్డ్ ఫర్ మెడికల్ పర్పసెస్. బట్ ఎక్కడ ఇవన్నీ మిస్యూటిలైజ్ అవుతున్నాయి? ఈ సింథటిక్ డ్రగ్స్ వచ్చింది. MDMA, మెఫెడ్రోన్, these are all separate slide discuss చేద్దాం. What are all synthetic drugs? Next hallucinations, inhalants, pain, thinness, hypertoxin. మనం ఒకసారి గుర్తుంటే
ప్రకాశం జిల్లాలో కరోనా టైంలో కొంతమంది లేబరర్స్ అప్పుడు లిక్కర్ దొరకకపోతే ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ తీసుకున్నారు. ఆల్కహాల్ గుర్తులేదు. కరోనా టైంలో దగ్గర ఒక 8 మంది చనిపోయారు. ఇది మిస్యూజ్ చేయడం వల్ల. ఇవన్నీ కూడా పాయిజనస్ బియాండ్ లిమిట్ ఈస్ ఆర్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. తర్వాత స్లీపింగ్ పిల్స్ అండ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లీగల్ మెడిసిన్స్. సో అదర్ క్లాసిఫికేషన్ ఫర్ ది నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ ఆర్ నేను చెప్పినట్టుగా ఓపియాయిడ్ రిసెప్టర్స్ విచ్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఆన్ దెమ్. దే ఆర్ న్యాచురల్, మార్ఫిన్ కొడిన్, సెమీ సింథటిక్ కొద్దిగా దాంట్లో కెమికల్స్ యాడ్ చేస్తే ఆక్సికోడిన్, హెరాయిన్, సింథటిక్ డ్రగ్స్ ఫెంటనిల్ అండ్ మెథడోన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎఫిషియెంట్ పెయిన్ కిల్లర్స్. నెక్స్ట్ నాన్ ఓపియాయిడ్ డ్రగ్స్ అంటే కన్నాబిస్ సటైవా నుంచి వస్తుంది. దాంట్లో కన్నాబిస్ సటైవా అంటే గాంజా. దాంట్లో marijuana లీవ్స్ నుంచి డెరివ్ చేస్తారు. దాంట్లో గాంజా, అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ టిప్ ఆఫ్ ద లీవ్స్, అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ద టిప్ ఆఫ్ ద టాప్ లీవ్స్, దాన్ని గాంజా. దాని నుండి గాంజా వస్తుంది. బోత్ యాక్ట్స్ టు ఇంక్రీజ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ట్రైహైడ్రో కల్లాబినాల్. ఇవన్నీ కూడా బ్రెయిన్ లో యాక్ట్ చేస్తాయి. ఓపియాయిడ్ డ్రగ్స్ మాత్రం ఓపియాయిడ్ రిసెప్టర్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తాయి. అది మాత్రమే మెడికల్ టెర్మినాలజీ యూజ్ చేస్తాం. మిగతా అవన్నీ కూడా మెడికల్ టెర్మినాలజీ మనం పెద్దగా యూజ్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ గంజా? గంజా ఇస్ ద ఫ్లవర్ టాప్స్ అండ్ అప్పర్ లీవ్స్. టాప్ లీవ్స్ అని చెప్పాను కదా, అప్పర్ లీవ్స్ డెలికేట్ గా ఉంటాయి. సో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ ఆర్ యూజ్డ్. ఇప్పుడు బాంగ్, నార్త్ ఇండియాలో హోలీ టైంలో ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటారు బాంగ్. సో దీస్ ఆర్ హ్యావ్ మైల్డ్ పొటెన్సీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ గాంజా ఫ్లేవర్ టిప్స్ తో మీడియం పొటెన్సీ ఉంటుంది. షాప్స్ ఇది రెజిన్, దాని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే రెజిన్ నుంచి దీంట్లో స్ట్రాంగ్ పొటెన్సీ ఉంటుంది. మ్యారిజోనా ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వీడ్ అంటారు, పాట్ అంటారు, హర్బ్ అంటారు, డోప్ అంటారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ రెజిన్ నుంచి వచ్చి. సో ఇవన్నీ కూడా పొటెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది, అడిక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మ్యారిజోనా దీస్ ఆర్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కన్నాబిస్ సటైవా. ఆ చెట్టుల నుంచి వచ్చేది పార్ట్స్ లో డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. ఎట్లా యూజ్ చేస్తారు? రకరకాలు యూజ్ చేస్తారు. స్మోకింగ్ యూజ్ చేస్తారు, పౌడర్ యూజ్ చేస్తారు, స్మెల్ చేస్తారు, బాటిల్ పెట్టి అవుతారు. సో రకరకాలుగా పైపింగ్, వేపింగ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ వేస్ ఇన్ విచ్ గాంజా ఇస్ కన్స్యూమ్ అండ్ విచ్ మే లీడ్ టు అడిక్షన్. సో బియాండ్ లిమిట్ గాంజాని మనం కానీ ఎక్కడన్నా వాడుతున్నామంటే ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ లీడ్స్ టు అడిక్షన్. మనకు తెలియకుండానే అడిక్ట్ అయిపోతుంది. కొంచెం ట్రై చేద్దాం వీడు అని ఎక్కడన్నా ఫస్ట్ ఆలోచన వస్తే దాన్ని చంపేయండి. మీరంతా కాలేజీ ఫస్ట్ టైం వస్తున్నారు, ఎక్కడన్నా కానీ ఇటువంటి టాపిక్స్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఫస్ట్ థాట్ నే కిల్ చేశారు. థాట్ ఇట్స్ సెల్ఫ్. సో ది ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, స్ట్రెస్ ఉంది, ఇంట్లో ఏదో సమస్య వచ్చింది, ఎవడో పక్కన తాగుతున్నాడు, ఒకసారి ట్రై చేద్దామా వీడు అంటాడు. పీర్ ప్రెషర్, అది అందరూ తీసుకుంటున్నారా, మనం మాత్రమే తీసుకోవట్లేదు, అందరూ వాడుతున్నారు, పక్క కాలేజీలో వాడుతున్నారు, హైదరాబాద్ లో వాడుతున్నారు, మనం మాత్రమే ఇందులో టచ్ చేయకూడదు, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం, ఎక్కడ ఉంటుంది చూసి అర్థం. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ది థింగ్స్ విచ్ స్టూడెంట్స్ యూజువల్లీ కీప్ ఆన్ డిస్కసింగ్. లోన్లీనెస్, ఎవరో చనిపోయింటారు ఇంట్లో, ఒంటరిగా ఉంటాడు, కలవాలి, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చిన్న టెంప్టేషన్ అనమాట, ఒక్కసారి ట్రై చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది. ఇవన్నీ స్టూడెంట్స్ లో జరిగేటువంటి డిస్కషన్. ఇవన్నీ లాస్ట్ హైపర్ యాక్టివ్ ఉంటారు కదా, క్యూరియాసిటీ, ఒకసారి చెక్ చేస్తే పని అయిపోతుంది కదా. సో ఇటువంటి కండిషన్స్ లో మనము దీని జోలికి పోవాల్సి వస్తుంది. బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. సర్కిల్ మ్యాటర్స్, జస్ట్ వన్స్ ఒక్కసారి తీసుకుంటే అడిక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. లాస్ట్ టైం తీసుకున్నాం కదా, ఏమీ కాలేదు కదా, ఇంకొకసారి చూస్తే ఏమవుతుంది? లాస్ట్ టైం తీసుకున్నాం కదా, ఏమలేదు, నార్మల్గా ఉన్నాం కదా, క్లాస్కి వెళ్ళిపోయాం మనం. ఇది అమ్మాయిలు కూడా కదా, ఎందుకు తెలుసా? అమ్మాయి వాళ్ళ బ్రదర్స్ ఉంటారు, ఇంట్లో అన్నలు తమ్ముళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో మీరు అర్థం చేసుకుంటే వాళ్ళ బిహేవియర్ మీరు అసెస్ చేస్తారు. ఇంట్లో అన్నతమ్ముడు ఏం చేస్తున్నారు. సో అడిక్షన్ స్టార్ట్స్ హియర్. ఒక్కసారి చెక్ చేద్దాం, ఒక్కసారి ట్రై చేద్దాం, ఆ కిక్ వస్తున్నారు కదా, ఆ కిక్ తీసేసి అర్థం. సో కాన్సిక్వెన్స్ ఏముంటుంది? ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అకాడమిక్స్ మీద పడుతుంది, హెల్త్ ఆస్పెక్ట్స్ సపరేట్ డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత ఒకసారి ఎఫెక్ట్ అయ్యి మనము చట్టం ఏం చెప్తుందంటే సేల్ కానీ పొజిషన్, అంటే మీ చేతిలో ఉన్నా కూడా చాలు, యు ఆర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. నాన్ వేలబుల్ కేసు వస్తుంది, నాన్ వేలబుల్ వేలు రాదు. మీ దగ్గర మీ పొజిషన్ లో 0.5 grams, 1 గ్రామ్ కూడా కాదు, MDMA 0.5 grams, చిన్న ప్యాకెట్. మీరు సంచులు బాక్సులు పెట్టుకుంటే కదా, అట్లా కాదు. ఇవన్నీ మీరు అందరికీ వినాలి, దయచేసి వినాలి. MDMA లాంటి డ్రగ్స్ ఏదైతే మనం చూస్తున్నాము ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్స్ ప్రొడక్షన్లో 1 గ్రామ్ ఇస్ ఎనఫ్. సో ఒక్కసారి వచ్చిందంటే మీ కేసు రిజిస్టర్ అవుతుంది. CCTS అంటే క్రైమ్ క్రిమినల్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్. పోలీస్ ఆల్ ఓవర్ ది కంట్రీకి నెట్వర్క్ సిస్టమ్ ఉంది. ఎంటైర్ కంట్రీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. స్టార్టింగ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి కేరళ వరకు అందరం ఒక నెట్వర్క్ ఉంటాము, పోలీస్ అందరూ.
తర్వాత మార్కెట్ కంట్రోల్ బ్యూరో వాళ్ళ వెబ్సైట్ ఉంది, వాళ్ళలో మార్క్ ఆఫ్ అడ్రస్ కింద పేరు పెట్టి ఒకసారి ఎఫెక్ట్ అయితే. సో ఒకసారి ఎఫెక్ట్ అయిందంటే మీకు పాస్పోర్ట్ రాదు, గవర్నమెంట్ జాబ్ రాదు, ప్రైవేట్ జాబ్ రాదు. సో చెప్పేది ఏంటంటే పొరపాటున కూడా ఫస్ట్ థాట్నే కిల్ చేశాను. సో ఇంత కష్టపడి మనము ఎవరి కోసం కష్టపడతాం, ఇంట్లో తల్లిదండ్రుల కోసం, అంతేనే కదా ఫస్ట్ థాట్, అదేనా కదా. సో ఫస్ట్ థాట్ అదే, తర్వాత మీకు పర్సెంట్ వస్తాయి. సో ఎవరి కోసం మనం కష్టపడి చిన్న తప్పు వల్ల తెలియక ఇరుక్కుపోకూడదు. సో దీనికి సంబంధించి రెమెడీస్ కూడా ఉన్నాయి. నాట్ దట్ వన్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్. కొంతమంది ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళు బయటకు వచ్చేదానికి కూడా కౌన్సిలర్స్ ఉన్నారు, హెల్ప్ లైన్స్ ఉన్నాయి, మెంటార్స్ ఉన్నాయి, ప్రతి కాలేజీలో ఉంటుంది. తర్వాత చాలా మంది కూడా మంచి హాబీస్, ఎక్సెసివ్ రన్నింగ్, టోటల్ జిమ్ అయిపోతారు, బాడీ బిల్డింగ్ వైపు వెళ్ళిపోతుంటారు. చాలా మంది చూసాం. ఒక పాస్ట్ ఒకసారి తప్పు చేసాం, వెళ్ళిపోయినారు. మెడిటేషన్ అల్టిమేట్ మీ యొక్క సోల్ కు ఒక మంచి పాప్ చూపిస్తుంది మెడిటేషన్. ఇఫ్ యు గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మెడిటేషన్. సుదర్శన క్రియ ఎవరన్నా తెలియకపోతే తెలిసి నేర్చుకోండి, ఎవరైనా నేర్పిస్తారంటే. ఒక్కసారి సుదర్శన క్రియ ఓన్లీ 20 minutes ఉంది. మీ లైఫ్ ఏ విధంగా వస్తుందంటే ఆ విధంగా ఇట్ విల్ టేక్ యు సమ్వేర్ టు డిఫరెంట్ లెవెల్. సో మెడిటేషన్, క్రియేటివ్ హాబీస్ అండ్ వాట్ యూ వాంట్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్. సో క్లారిటీ, మీకు ఏం కావాలో మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. లీగల్ నాలెడ్జ్, మీకు లీగల్ నాలెడ్జ్ చెప్తాను. పొజిషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, అసోసియేటివ్ గైడెన్స్. సో షేర్ ఆఫ్ అనానిమస్ పిటిషన్, మీ దాంట్లో ప్రతి కాలేజీలో చెప్తాం మేము. అనానిమస్ పిటిషన్స్ వేయడానికి ఒక డ్రాబాక్స్ పెట్టాం. ఆ డ్రాబాక్స్ ఏంటంటే మీరే మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పవచ్చు, కానీ మీరేం పేరు రాయాలి. ఈ పర్టికులర్ రూల్ ఏదో జరుగుతుంది, మాకు అమానం ఉందని మీరే వేయచ్చు. ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ గ్రూప్, మీరు ఎవరిని హ్యాస్ చేయలేదు కాదు. అలా రాయడం వల్ల మీ అందరికీ మంచిది. అనానిమస్ పిటిషన్, రూమ్ నెంబర్ 426 లో మాకు అనుమానంగా ఉంది, డ్రాబాక్స్. ఇట్ ఈస్ అప్ టు ద వార్డెన్ అండ్ హూ ఇస్ విల్ టేక్ కేర్. సో మీకు ఏదైనా అనుమానం ఉన్నా కూడా వ్యక్తపరిస్తే మంచిది, అది వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఫస్ట్ కన్జ్యూమర్ ఉంటాడు, నెక్స్ట్ పెండర్ అవుతాడు. ఫస్ట్ కన్జ్యూమర్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ తీసుకుంటా ఉంటారు, తీసుకొని పెండర్ అవుతారు. పెండర్ అంటే చాలా మంది సప్లై చేస్తారు. మేము ఒక కేసు చూసింది ఏంటంటే నైట్ అరౌండ్ 1 o'clock ఏజెన్సీ నుంచి ఒక స్కూటర్ వస్తాం. దాన్ని చూస్తే కాలేజ్ పిల్లలు ఉన్నారు. సో మామూలుగా అరౌండ్ 11:30 12 o'clock ఏదంటే ఐడి కార్డు తీస్తున్నారు, కాలేజీ పంపించేయండి అంటే సరే ఒకసారి డిక్కీ చెక్ చేసి పంపిద్దాం, స్కూటర్ కింద సీట్ కింద చెక్ చేద్దామని సీట్ కింద ఓపెన్ చేస్తే ప్యాకెట్స్ ఇవన్నీ జరిగిన కథలే చెప్తున్నాను. ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ న్యూ. నేను హైపోథెటికల్ గా చెప్పట్లేదు. వెరిఫై చేస్తే ఏమైంది, ఎవరు చేస్తున్నారంటే సార్ ఫస్ట్ ఒక ప్యాకెట్ మాకు 800 రూపాయలకి ఇచ్చారు పెట్టారు. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్యాకెట్ తీసుకున్నాం. అట్లా అలవాటు అయిపోయింది సార్ ఒక 4-5 months నుంచి. తర్వాత మా దగ్గర డబ్బు లేదు, మళ్ళీ మేము అడిగితే డబ్బు లేదు. సో తర్వాత ఏమో చెప్పాడు, డబ్బు లేకుండా ఇవ్వడానికి కుదరదు అని చెప్పి మమ్మల్ని తిప్పాడు. తర్వాత ఇంకొక నెక్స్ట్ మంత్ ఒక కన్సైన్ ఒక ప్యాకెట్ ఉంది, మీరు అక్కడ నుంచి తెచ్చేసారంటే మీకు మళ్ళీ సప్లై ఇస్తాను. సో మీకు తెలియకుండా మీరు కన్స్యూమర్ నుంచి పెడర్ అయిపోతున్నాం. అర్థమవుతుందని చెప్పేది, మనకు తెలియకుండానే మన రిక్వైర్మెంట్ పెట్టి కన్స్యూమర్ నుంచి పెడర్ చేసేస్తున్నాం. పెడర్ మీద పోలీసులు ఎక్కువ దృష్టి పెడతారు, ఎందుకంటే పెడర్ ఒకటే కాదు, చాలా మంది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. సో వాడు సమాజానికి చాలా కీడు. వాళ్ళ మీద మీరు ప్రివెంటివ్ డిటెక్షన్ యాక్ట్ ఎక్కువ గట్టి కేసులు పెడతాం. సో మనకు తెలియకుండానే ఇన్వాల్వ్ అయినామంటే పెడర్గా తయారు చేస్తారు. సో అదర్ హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ లో హైయర్ అడిక్షన్ రేట్స్, స్ట్రాంగ్ అర్నింగ్స్ ఉంటుంది, ట్రైనింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, డ్రగ్స్ మీద ఎక్కువ ట్రైనింగ్స్ ఉంటుంది. అది లేకపోతే ఉండలేదు అన్నమాట. ఒకసారి అలవాటు అయితే డిప్రెషన్ వస్తుంది, సడన్ గా ప్యానిక్ అటాక్స్ వస్తుంది, అటెన్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఫోకస్ చేయలేదు, ఎక్కడ దేనిపైన ఫోకస్ చేయలేదు, కుదురుగా కూర్చోలేదు ఒకసారి అలవాటు పడితే. లేట్ టీన్స్ లో మెమరీ వీకెండ్ గా ఉంటుంది, పూర్ ఫోకస్, మోటివేషన్ ఉండదు, అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ గా ఫోకస్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది. కాంప్లెక్స్ టాస్క్ 2-3 టాస్క్ ఇచ్చామంటే చేయలేరు. తర్వాత బిహేవియర్ ఎఫెక్ట్స్, బ్రేక్ చేస్తే తప్పే ఉంది, ఏ రోజు క్లాస్ పోకపోతే ఏమవుతుంది, ఆపై క్వశ్చన్ చేద్దాం ఏముంది, బెస్ట్ రోజు లేకపోతే ఏముంది, అడుగుదాం మనపై. ఇటువంటి పార్ట్స్ అన్ని కూడా ట్రిగర్ అవుతాయి. సో ఫిజికల్ గా స్లీప్ డిస్ట్రప్షన్, అపిటైట్ ఇంబ్యాలెన్స్, ఆర్గన్స్ డ్యామేజ్, లీడ్స్ టు డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, సూసైడల్ ప్లానింగ్. One of the studies on consumption of marijuana
can cause permanent eye loss to as much as 8 points when people start using it at very young age, and it is irreversible. Irreversible. Late 18s అంటే 18 నుంచి 20 మధ్య ఆ ఏజ్ లో స్టార్ట్ చేసి కన్స్యూమ్ చేసిన తర్వాత ఐక్యూ లెవెల్స్ పడిపోతున్నాయి. అది 8 పాయింట్స్ దిస్ ఇస్ స్టడీ విచ్ హస్ రివీల్డ్ దట్. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రివర్సిబుల్. ఒకసారి ఆపేసిన తర్వాత యూ కెనాట్ గో గెట్ బ్యాక్ యువర్ ఐక్యూ లెవెల్స్. దట్ విల్ బి దేర్. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ. మీరు మనం తీసుకున్న వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాము. తల్లిదండ్రులకు ఎట్లా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎంత ఎమోషనల్ పడ్డాడు ఉంటుంది. ఆ కొడుకు బయటికి రాడు, ఇంట్లోనే ఉంటాడు, కోపం వస్తుంది, ఒకసారి విచిత్ర బిహేవియర్ ఉంటుంది. తర్వాత వాళ్ళకి ఏమైనా తండ్రికి ఏం చెప్పుకుంటాడు బయట సొసైటీకి వెళ్ళి, నా కొడుకు ఏమైనాడు అంటే ఏం చెప్పుకుంటాడు, వాడండి అక్కడికి వచ్చి ఆగిపోతాడు. దానిలో అలవాటు పడ్డాడు మాట రాదు తల్లిదండ్రులు. గిల్ట్, ఎంబారస్మెంట్, ఎందుకు నీ కొడుకు కాలేజీ పోవట్లేదు అంటే ఏం చెప్పుకుంటారు. సో యూ షుడ్ థింక్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్. And depression. So it affects your family, entire family gets affected by one person. So immediate symptoms of the long term, short term, and attempt to suicide is most common thing. So మేము మళ్ళీ తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఆగిపోద్దా, అక్కడ ఆగదు, కేసు రిజిస్టర్ అయింది, జైల్లో పెడతారు, మళ్ళీ మనని ప్రిజర్వ్ పెట్టిన తర్వాత మనం పెరవలు చేయమంటాం, మళ్ళీ కోర్టుకు అటెండ్ అవ్వమంటాం. ఆ ప్రక్రియ నడుస్తూనే ఉంటుంది. So, apart from the synthetic drugs, MDMA, methamphetamine and MDMA, methylene dioxy, methamphetamine, both are synthetic drugs. Meth is more addictive and more destructive. It is called ice antaru, yaba antaru. So, akkada ekkuva yaba. Intense euphoria, increased alertness. Vipareetamaina alertness tho untaru. Because these are all very cheap and easy to make in illegal labs across Indo-Myanmar border. MDMA is found in major cities and it is called as MDMA is called Moli antaru, ecstasy antaru. ఎందుకు రిపీటెడ్ MDMA రిపీటెడ్ యూస్ వస్తుంది? గంజా, మోర్ సీజర్స్, ఎక్కువ సీజర్స్ జరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే MDMA ప్రొడ్యూస్ చేయడం చాలా ఈజీ కనాబిస్ కంటే, అండ్ ఈజీ టు ట్రాన్స్పోర్ట్. మెత్ ఎంత క్వాంటిటీ సీజ్ చేశారు? 2023లో 34 క్వింటాల్స్ సీజ్ చేసి 2024లో 80 క్వింటాల్స్ సీజ్ చేశారు. అదేవిధంగా meth, MDMA, not meth, 11,000 kgs seized, which shows increased demand and increased profitability. So, what does the NDPS Act says? Act చట్టం ఏమంటుంది? So, Narcotics Substances Act 1985 it is primarily for controlling and regulating operations related to narcotic drugs and psychotropic substances. It provides stringent penal provisions. The Act only provisions of them. So, penal provisions మీరు చూస్తే కల్టివేషన్ ఆఫ్ ఓపియం, ఓన్లీ కల్టివేషన్ చేస్తే ఎక్కడ ఒరిస్సా బార్డర్లో కన్నాబిస్ కానీ కోకో ప్లాంట్స్ కానీ వితౌట్ లైసెన్స్ కానీ కండక్ట్ చేస్తే రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ 10 years. రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కల్టివేట్ చేస్తే మాకేం తెలియదండి, మొక్క పెరుగుతుంది అంటే కాదు. తర్వాత ప్రొడక్షన్ చేసినా పొజిషన్ మీ దగ్గర పొరపాటున ఉన్నా కూడా సేల్ చేసినా, పర్చేస్ చేసినా, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసినా, ఏ విధంగా డ్రగ్తో ఆడుకున్నా కూడా స్మాల్ క్వాంటిటీ, కమర్షియల్ క్వాంటిటీ ఉంది. ఇది ఒక్కొక్క డ్రగ్ వేరీ అవుతుంది. సో ఇట్స్ వేరీస్ ఫ్రమ్ 6 months ఇంప్రిజన్మెంట్ టు 10 years ఇంప్రిజన్మెంట్. ఇది చట్టం చెప్తుంది. సో ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ది యాక్ట్, ద లీగల్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్ట్రింజెంట్. తర్వాత ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నా, వేరే కంట్రీ నుంచి తీసుకున్నా కూడా పనిష్మెంట్స్ ఆర్ సివియర్. దాన్ని సింపుల్ గా చూస్తే కల్టివేట్ చేస్తే 10 years ప్రిజన్, 1 lakh ఫైన్. సేల్, పర్చేస్, పొజిషన్, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏం చేసినా స్మాల్ క్వాంటిటీ అయితే 1 year, కమర్షియల్ క్వాంటిటీ అయితే 20 years. అంటే లారీ బస్తా జీప్ తీసుకుపోయారంటే 20 years జైలు ఉంది. వెహికల్ సీజ్ అవుతుంది, రాదు. ట్రైన్ రాదు, వెహికల్ రాదు, 20 years జైలు. కన్సంప్షన్ తీసుకుంటే 1 year, పనిష్మెంట్ ఇస్ 10 days. సో వాట్ ఈస్ స్మాల్ క్వాంటిటీ, వాట్ ఈస్ కమర్షియల్ క్వాంటిటీ? ఈచ్ డ్రగ్ ఇట్ వేరీస్. ఆంఫిటమిన్ కి చెప్పానా 2 grams ఈ స్మాల్ క్వాంటిటీ, కమర్షియల్ క్వాంటిటీ 50 grams. అదే MDMA చెప్పానా 0.5 gram ఈ స్మాల్ క్వాంటిటీ, 10 grams is commercial quantity. So such a small extent of drug is enough with your position for you get as a victim, as an accused, not victim, as an accused. Real life cases లో ఇవన్నీ కూడా చూసిన కేసెస్. విశాఖపట్నం చట్టం చదివినప్పుడు కంప్యూటర్ సైన్స్ కంప్లీట్ చేసిన బీటెక్ స్టూడెంట్ ఈజ్ అండర్గోయింగ్ 10 years conviction.
కంప్యూటర్ సైన్స్ కంప్లీట్ చేసిన ఇంజనీర్ ఈజ్ అండర్గోయింగ్ 10 years కండిషన్ అలవాటు పడ్డాడు చిన్నగా. తర్వాత ఒక కేస్ స్టడీ, ఆయన డాక్టర్. సో ఒక కేస్ స్టడీ తీసుకున్నాం, 2 కేస్ స్టడీస్ తీసుకున్నాం. ఎక్కడ డాక్టర్తో మాట్లాడి వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఈ ప్రెసెంటెడ్, అంటే ఏ సిమ్టమ్స్ తో హాస్పిటల్కి అడ్మిట్ అయ్యారు అని డాక్టర్తో మాట్లాడితే మెచ్యూరిటీ ఇక్కడే ఉంది. A 22-year-old male graduate, unmarried, currently unemployed, hailing from Srikakulam. Consumption, complaints of consumption of cannabis in 6 years, 6 years avoided. Aggression, abusive behavior, anger. He was admitted in so-and-so hospital. History of suicidal attempts. Threatening behavior, multiple hesitation cuts. మాటి కేక్ కట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. సూసైడల్ అటెంప్ట్స్ అన్నా కదా, ఇటు కోసుకుంటూ ఉంటాడు. He is diagnosed as mental behavior abnormalities due to multiple drug use of psychoactive substances and discharge with so-and-so treatment. And next point, after admission he was diagnosed as mental and behavioral disorder due to the multiple drug use. So behavioral adaptation వల్ల వాళ్ళని ఒక సైకిక్ కేసులో అప్లై చేస్తారు. ఆ పిల్లని పెట్టుకొని 22 years పిల్లని పెట్టుకొని తల్లిదండ్రులు అక్క చెల్లెలు ఏం చేయాలి ఇంట్లో, ఒక సైకో అని చెప్పి ఉద్దేశించారు. ఇంకో పేషెంట్ చూడండి, 20-year-old male patient, 20 ఏళ్ళు, was brought to OPD with escort police so-and-so విజయవాడ under section 324. ఏం చేశాడు? ఇంటికి మందు దొరకలేదు, డ్రగ్స్ దొరకలేదు. విత్ హిస్టరీ ఆఫ్ స్టాబింగ్ హిస్ ఎల్డర్ సిస్టర్ విత్ స్క్రూ డ్రైవర్. సొంత అక్కని అడ్డం వచ్చి ఆపడానికి పోతే స్క్రూ డ్రైవర్ పోతే సీటర్ కూర్చోదు. ఇవన్నీ రికార్డ్స్, ఇవన్నీ దిస్ ఆల్ రికార్డ్స్, నో హైపోథెటికల్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బ్లాక్ అండ్ వైట్. So used to smoke cannabis for last 4 years, after which they noticed some behavioral changes on the patient, and past 1 year the patient is observed to be aggressive, talking to self, disrobing and sleeplessness. సొంతగా మాట్లాడుకుంటున్నాడు, సూసైడ్ అటెంప్ట్స్ ఉన్నాయి, sleeplessness. So these are all the different characters once you get addicted to ganja without notice. తెలియకుండా ఎవరు చూడరు, ఏం తెలియదు, మనం ఎవరు పట్టిస్తుంటారు, మన బిహేవియర్ బాగానే ఉంటుంది, బట్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ లీడ్స్ టు దిస్. సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకు కొత్తగా ఈగల్ అని ఒక ఫోర్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది, ఎలైట్ యాంటీ నార్కోటిక్ గ్రూప్స్ ఫర్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్. సో దీని ద్వారా ప్రత్యేకించి కాలేజెస్ దగ్గర కానీ స్కూల్స్ దగ్గర కానీ ఈ యొక్క నార్కోటిక్ సబ్స్టెన్స్ అందుబాటులో లేకుండా దీని ఎరాడికేషన్ గురించి ప్రత్యేకమైన ఒక ఫోర్స్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. మన ఆనరబుల్ సీఎం గారు, గవర్నమెంట్ డీజీపీ గారు ఆధ్వర్యంలో ఎలైట్ ఫోర్స్ని క్రియేట్ చేశారు. దీంట్లో కల్టివేషన్, ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ ప్రొడక్షన్, తర్వాత ఇవన్నీ స్టాప్ చేయడం, ఈగల్ క్లబ్స్ ఫామ్ చేశారు. ఈ క్లబ్స్ లో 40,000 schools లో ఈ లీగల్ ప్రొవిజన్స్ గురించి చెప్తారు. క్లబ్స్ లో ఏం చేస్తారు? లీగల్ ప్రొవిజన్స్. చట్టం చాలా కఠినంగా ఉంది, మీరు దయచేసి తెలుసుకోండి, పొరపాటున కూడా దీని గురించి చేపెట్టద్దండి. అండ్ గాంజా కల్టివేషన్ స్టేట్ ఇస్ 0, బట్ 800 హాట్స్పాట్స్ హావ్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫర్ సేఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కన్వర్షన్. హాట్స్పాట్స్ ఉన్నాయి, కొంచెం ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది, బయట స్టేట్ నుంచి వచ్చినట్టు మన దగ్గర ఎక్కువ కొనుగోలు జరుగుతూ ఉంటుంది, ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది. అటువంటి పాయింట్స్ 800 పాయింట్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు. ఆపరేషన్ గరుడ స్టేట్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ విత్ స్టేట్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, లోకల్ పోలీస్ అండ్ ఈగల్ ఆర్గనైజ్ టు అడ్రస్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ ఎక్సారెక్స్ మెడిసిన్స్. అంటే ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఇచ్చే మెడిసిన్స్ మీకు చెప్పాను కదా, ఫెంటనిల్, మార్ఫిన్, ఇవన్నీ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఇవ్వాలి, దాన్ని మిస్యూజ్ చేయకూడదు. సో రైల్వేస్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు. ఆపరేషన్ చైతన్యం అని చెప్పేసి ఎక్కడైతే కల్టివేషన్ చేసి ఆపేశారో ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళకు వేరే ఆల్టర్నేటివ్ ప్లాంట్స్ 22 వెరైటీస్ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఉన్నాయి, సిల్వర్ బోక్ అని, మెడిసినల్ ప్లాంట్స్, కమర్షియల్ ప్లాంట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకు కొత్త జీవితాన్ని అలవాటు చేస్తున్నారు. సో 2 core వెరైటీ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది. ఎవరైతే ఆల్రెడీ స్టాప్ చేశారో, కల్టివేట్ చేసి గాంజా చేసి స్టాప్ చేశారో వాళ్ళకు ఇదిగా ఆపరేషన్ సేఫ్ క్యాంపస్ అని పెట్టుకున్నారు. సో 100 lakhs చుట్టుపక్కల ఇటుపక్కల గుట్కా ప్రొడక్ట్స్ కూడా అమ్మకుండా ఆపరేషన్ సేఫ్ క్యాంపస్. ఇప్పుడు వచ్చిన స్లోగన్స్ కూడా డ్రగ్ వద్దు బ్రో, మీరు చూసే ఉంటారు, సైకిల్ ర్యాలీస్ అని కూడా సీఎం డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో అని ఒక క్యాంపెయిన్ ద్వారా ఇది ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు గవర్నమెంట్ డిసిషన్. సో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్షన్ చూస్తే ఎన్ని కేసెస్ రిజిస్టర్ చేశారు? 1875 కేసెస్ రిజిస్టర్ చేశారు. ఎంత మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నా కూడా 1800 కేసులు పోయిన సంవత్సరం, 1400 కేసులు ఈ సంవత్సరం, 5,000 మందిని అరెస్ట్ చేశారు, 800 వెహికల్స్ సీజ్ చేశారు. ఇంత అవేర్నెస్ ఉన్నా కూడా తప్పు చేస్తారు కాబట్టి. సో ఎన్ని అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ క్రియేట్ చేశారు. సో ఎంత గాంజా సీజ్ చేశారు? 52,000 కేజెస్ ఆఫ్ గాంజా సీజ్ లాస్ట్ ఇయర్. ఈ సంవత్సరం 38,000 కేజెస్ ఆఫ్ గాంజా. ఇంత మనం అవేర్నెస్ చేసి ఇన్ని స్టెప్స్ తీసుకున్నా కూడా జరుగుతుంది. అదేవిధంగా తెలంగాణలో కూడా 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ఈగల్ ఫోర్స్ ఫామ్ చేశారు, ఆంధ్ర, తెలంగాణ. తెలంగాణలో కూడా
ఒక మేజర్ క్యాంపెయిన్ మనం చేశారు. అది ఇండియాలో ఓవర్టేక్ చేస్తున్న నైజీరియన్స్ ని ఫోకస్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తెస్తున్నారు, ఎక్కడి నుంచి సప్లై చేస్తున్నారు అని చెప్తే ఆ నైజీరియన్స్ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీస్ వాళ్ళ దగ్గర దొరికినాయి. వాళ్ళు హైదరాబాద్ మెహ్రోలీ ఢిల్లీ మెహ్రోలీ మునిరికా సంతనగర్ ఏరియా నుండి వాళ్ళ షిప్పింగ్ బాక్సెస్ లో షూ బాక్సెస్, కాస్మెటిక్ బాక్సెస్ దీనిల ద్వారా అక్రాస్ ది కంట్రీ పంపిస్తున్నారు. డిటిడిసి కొరియర్, డెలివరీ, బ్లూ డాట్, షిప్ ఆర్డర్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ కంపెనీస్ అని వాడతాను, ఉన్న కంపెనీస్ అని వాడతాను. సో దీన్ని తెలంగాణ పోలీసులు బ్రేక్ చేశారు. సో రీసెంట్ మేజర్ కేసు తీసుకుంటే ఢిల్లీ యూపీ ట్రాక్ 4 crores వర్త్ బ్రేక్ చేశారు. అసెట్స్ పేమెంట్ మనం చేసేవాళ్ళం, ఎవరి దగ్గర అయితే గాంజా దొరుకుతుందో వాళ్ళు పట్టుకునేవాళ్ళు, ఏదైతే వెహికల్ దగ్గర తీసేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అట్లా గోయింగ్ బ్యాక్ ద కింగ్, ఎవరో ఆడిస్తున్నాడు ఆట, ఎవరో మేజర్ బెనిఫిట్ పొందుతాం, ఆ కింగ్ ఎవరు. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కింగ్ పిన్స్, వీఆర్ ఆల్ స్మాల్ పాన్స్, మీకు తెలిసిన వాళ్ళు. సో వీళ్ళ కాకుండా కింగ్స్ పిన్స్ ఫాలో చేస్తున్నాం. వాళ్ళ అసెట్స్ ఐడెంటిఫై చేసిన దాన్ని మనము డిస్ట్రక్షన్ చేయడం, కోర్టును సబ్మిట్ చేయడం, సీజ్ చేసేయడం, ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. Some surge in cases in NDPS in Kerala is also discovered, noted. So these are all the ill effects of ganja, and I request your future is in your hands. So you decide and you have to guide. ఇప్పుడు మీరు elite people, you are all elite people who got selected for a premier university. ఎంతో మంది సెలెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటారు కదా, మీతో పాటు రాష్ట్రాలు ఎంతో మంది ఉంటారు కదా, వాళ్ళు సెలెక్ట్ అవ్వకుండా వేరే వేరే కాలేజెస్ పోతాం, వాళ్ళకి అవగాహన ఉండకపోవచ్చు. కొంతమంది చదువు ఆపేసుకుని ఉంటారు మీ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో. వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు ఒక మెసెంజర్స్ అయ్యి వాళ్ళకు అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేయాలి. ద ఫ్యూచర్ ఈస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. థ్యాంక్ యూ. మేము మాటల్లో చెప్పాము, మీరు గణాంకాలతో సహా డ్రగ్స్ వాటి యొక్క నష్టం అనేది ఒక పోలీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చక్కగా చెప్పారండి. మేము కూడా మా యూనివర్సిటీలో ఈగల్ క్లబ్ అనేటటువంటి స్టార్ట్ చేశాము. అది ఆల్రెడీ రన్ అవుతూ ఉన్నాయి, అనేక క్లబ్లు, దాంట్లో సభ్యులు. అది సీక్రెట్గానే జరుగుతూ ఉంటుంది, ఎవరు ఏంటని చెప్పాం. ఆల్రెడీ ఆ ఈగల్ క్లబ్స్ అనేవి ఫామ్ అయినాయి. దానికోసం మేము ఇక్కడ ప్రతిజ్ఞ చేయడం జరిగింది. అది దాని గురించినటువంటి వివరణ చీఫ్ వార్డెన్గా ఉండేటటువంటి మేడమ్స్ ఒక్కసారి చెప్తారా అని. On the dais and off the dais, thank you for welcoming me to this program. So విక్రమ్ గారు చాలా అవేర్నెస్ మనకి అందించారండి. ఇది మీరు మనం ఆల్ఫాబెట్స్ కనుక చూసుకుంటే ఏ తర్వాత బి వస్తుంది, బి తర్వాత సి, సి తర్వాత డి. B for birth, D for death. ఈ రెండింటి మధ్య ఉండేది C. C is the most important one. Character, confidence, courage. So if you addict to the drugs, you will lose your character. సో మనందరం దీని మీద అవగాహన ఏర్పరచుకొని వచ్చే యువతరాన్ని కూడా మన తోడ్పాటు ఖచ్చితంగా అందించి మంచి క్యారెక్టర్ మనం డెవలప్ చేసుకొని మంచి పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించుకోవాలండి. ఎవరైనా ఈ రకమైన చర్యలకు పాల్పడితే దయచేసి వచ్చి మాకు మీరంతా సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాను. సో మన భారతదేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం, మనం డెవలప్ అవుదాం, మన భావితరాలకి మనం భావి పౌరులుగా నిలుపుతాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అతిథిని సత్కరించుకోవడం అది వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, రెక్టర్ గారు నిర్వహించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. సార్ ఓకే సార్. I request Vice Chancellor sir to నల్లపాడు పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర నుంచి టిట్కో ఆఫీసెస్ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. దీనికి సంబంధించి మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో కూడా పెడతాము. ఎవరైనా సరే పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు జస్ట్ కాల్ 1972.
సడన్గా ఓకే. సో మిత్రులారా, వెల్కమ్ అందరికీ. యూనివర్సిటీ అనేది ఒక గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్. ఇది నాట్ యూనివర్సిటీ అంటే మనం ఆంధ్రాలో ఉంటాం కానీ గ్లోబల్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎన్నో ఆశలతో, ఉత్సాహంతో, సంతోషంతో, ఆనందంతో వస్తారు. దానికి అనుగుణంగానే మనకు ఆరాధించింది ఉంటుంది. పిల్లలకి సంతోషకరమైన, ఆహ్లాదకరమైన, సంతృప్తికరమైన వాతావరణం ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది ప్రతి గవర్నమెంట్, ప్రతి యూనివర్సిటీ బాధ్యత. దాంట్లో భాగంగానే నాగార్జున యూనివర్సిటీ బాయ్స్ హాస్టల్లో మేము ప్రతి పిల్లలకి, ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా, సంతోషంగా, ఆరోగ్యకరంగా ఉండడానికి కోసమైనటువంటి వాతావరణం మేము కల్పిస్తున్నాము. మనం 5 బ్లాకులు ఉంటాయి. ప్రతి బ్లాక్కి ఒక డెస్టినేషన్ వార్డెన్స్ ఉంటారు. నాకంటే 12 మంది వార్డెన్స్ ఉంటారు. బాయ్స్ ఎవరికైనా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్, ఎమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, కుటుంబ ఆదాయం కానీ, హైజీన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మీకు అందుబాటులో రెసిడెన్స్ వార్డెన్స్ ఉంటారు. రెసిడెన్స్ వార్డెన్స్ పైన ఇప్పుడు వార్డెన్స్, మీకందరికీ మేము 24 hours అందుబాటులో ఉంటాం. అర్ధరాత్రి 2 గంటలకు ఫోన్ వచ్చినా మేము హాస్టల్కి వస్తాము, 6 గంటలకు ఫోన్ వచ్చినా హాస్టల్కి వస్తాము. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు ఏ దానికైనా భయపడాల్సిన పని లేదు. ఎంటైర్ యూనివర్సిటీ మిషనరీ, ఎంటైర్ యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీకు సపోర్ట్ ఉంటుంది. గర్ల్స్ హాస్టల్ కానీ, బాయ్స్ హాస్టల్ కానీ, ఏ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లోనైనా మనం మొత్తం అందుబాటులో కూడా రెడీ ఉన్నాము. ఇందాక మాస్టర్ సాంబార్ చాలా బాగుంటుంది, చాలా బాగుంటుంది అంటారు. ఆ సాంబార్ బాయ్స్ హాస్టల్ ఉంటుంది. సో నేను చాలా గౌరవంగా చెప్పుకున్నాను. ఏంటంటే 65 రూపాయలకి 3 పూట్ల భోజనం, అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్, హై క్వాలిటీ ఫుడ్ ఇస్తున్నాము. ఈ 65 రూపాయలు చికెన్ పెడుతున్నాము, పనీర్ పెడుతున్నాము, మష్రూమ్ పెడుతున్నాము, మంచి చికెన్ ఇస్తున్నాము. మేము పెట్టే ఫుడ్. సో కాబట్టి ఎటువంటి సమస్యలైనా మేము రెడీ ఉంటాము. అడ్జస్ట్ చేయడానికి, పిల్లల సమస్యలు అడ్జస్ట్ చేయడానికి రెడీ ఉంటాము. కాబట్టి మీరందరూ మాకు లక్షలకు వచ్చి మీ సమస్యలు కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆపర్చునిటీ. I request Professor Veeresh sir to propose a vote of thanks. As a last part of this program, I stood before you to present formal vote of thanks. So, on behalf of the organizing committee, let me thank the authorities first for providing us the opportunity to organize this program successfully and extending funding for the organizing this program. And I think all the heads have cooperated in sending all the first year students to the meeting, and thanks are also due to the efforts of all the departments. And special thanks to our chief guest, Dr. C.M. Trivikrama Varma sir. I thought he is not from the doctoral background, but he is aptly presented the consequences as a doctor about the use after using the drugs, and as a police, what are the punishments that you are going to achieve, and what are the sentences that the court is going to and the government is going to implement on you if you indulge in using narcotics. So, with this message, I think all of you have to be careful and so with all this, finally I thank all the students and faculty and research scholars and press for making this a grand success. And while you are departing from here, you have to take the refreshments that were arranged at the ground floor. Thank you all for making this function a grand success. Please all of you stand up for national anthem. शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा।